नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। अज दे शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब दा स्वागत। अज 3 मसलियां दा मैं विश्लेषण करूँगा। एक पुरातन अते इतिहासिक सिख परंपरा अजकल फिर तो चर्चा दे विच है। ये है सरबत खालसा दी रिवायत। अमृतपाल सिंह जो पुलिस तो भगौड़ा है, उसने वीडियो अते ऑडियो जारी करके अकाल तख्त दे जथेदार नूं नौजवानों की गिरफ्तारी नूं लैके विसाखी उत्ते सरबत खालसा सदन की गुजारिश की है। की है सरबत खालसा सदन का सिस्टम? की वारिस पंजाब के मुखी की मंग जायज़ है? अमृतपाल सिंह की अपनी गिरफ्तारी अते उसके थां ठिकाने भी एक बुझारत बने हुए ने। पुलिस की घेराबंदी के बावजूद वो पंजाब तो हरियाणा, हरियाणा तो दिल्ली, दिल्ली तो फिर उत्तराखंड ते फिर उत्थों वो पंजाब किवें पहुंचया, इस बारे मिली जानकारी साझी करूँगा। अखीर च गल जलंधर जिले के डेरे सचखंड बल्लां दी जो अजकल चर्चा दे विच है। की है ये हाई प्रोफाइल डेरे का पिछोकड़ अते इस बारे विवाद? क्यों इस डेरे उत्ते सारियां पार्टियां दे नेता चक्कर लाउंदे ने अते इस नूं खुश रखना चाहुंदे ने? पर पहला गल सरबत खालसा दी। सरबत खालसा रवायत किवें शुरू हुई अते सिख इतिहास च इसकी की है महत्ता, इसकी की है इंपॉर्टेंस? सरबत खालसा का मतलब है पूरे खालसा, पूर्ण खालसे का इकट्ठ। जदों सिखां की गिनती, खालसे की गिनती बहुत थोड़ी सी, सिर्फ हज़ारां दे विच सी, तां वो 2 वारी साल च इकट्ठे हो जाते सी, एक वारी दिवाली ते एक वारी विसाखी ते। पर हौली हौली नंबर जिहड़े ने वो वधदे गए और 10वें पातशाह दे जाण तो बाद सिख जिहड़े सी वो कंसैंसस नाल, सहमति दे नाल आपे इकट्ठे हो जाते सी। और जदों दिवाली ते या विसाखी ते इकट्ठे हुंदे सी ते उदों जिहड़े सियासी मसले हुंदे सी या समाजिक मसले सी या जिहड़े कोई धार्मिक मसले हुंदे सी, कोई मर्यादा का मसला या होर मसले, उन्हां बारे वो फिर कोई ना कोई सहमति जता के फिर उत्थों वो अपने अपने घर चले जाते सी। बाद च आए बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर जो फैसले करते रहे वो करीब करीब सारे सिखां नूं मंजूर सी। बड़े ही वॉज ए वेरी पावरफुल लीडर। उदों कोई किंतु परंतु नहीं सी हुंदी। लेकिन बंदा सिंह बहादुर दे 1716 च जाण तो बाद उन्हां दे जदों कतल किया गया वा, उस तो बाद फिर काफ़ी जुल्म होया सिखां दे उपर। उदों जकरिया खान जिहड़ा वा वो इत्थों दा गवर्नर सी लाहौर दा, और उस वेले फिर सिखां ने गुरीला वारफेयर शुरू करती। गुरीला वारफेयर, हमले करने फिर लुक जाना, फिर हमले करने फिर लुक जाना। जकरिया खान फिर तंग आ गया इहदे ते। उन्हें सोचा भी इन्हां नाल सुलह कर ली जाए, और फिर सुलह करन वेले उन्हें एक ऑफर दिती सिखां नूं कि मैं तुहानूं तुहाडे चों किसी नूं नवाब बना देना वा। वो नवाब जिहड़ा वा तुहाडे ते राज करूगा, साडा राज नहीं होऊगा, नवाब दा राज होऊ। और नवाब जिहड़ा वा वो सानूं कोई जो भी जजिया या जो भी उन्हां सिस्टम बनाया सी वो दिया करूगा। हुण ये जिहड़ा जकरिया खान का जी ऑफर सी, ये मननी कि नहीं मननी, ये वास्ते फिर एक सरबत खालसा सद्या गया। जिन्हें भी उस वेले दे सिख सीगे या उन्होंने आगू सी वो इकट्ठे होए। उत्थे फैसला किया गया कि ठीक है, ये चंगी ऑफर आ, अपने एक सिख नूं सरदारी मिलूगी। सो उन्होंने जकरिया खान की जी ऑफर सी नवाबी लैण की वो मन ली। लेकिन उन्होंने कहा कि साडे वास्ते, सिखां वास्ते जिहड़ी साडी होंद आ, जिहड़ी साडा मान सत्कार है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवाबी इंपॉर्टेंट नहीं। तो उदों जिहड़ा स्टेबल्स का इंचार्ज सी, घोड़ियां का एक इंचार्ज सी, बड़ा मेहनती शख्स सी, कपूर सिंह, उन्होंने फिर उन्हें कहा भी ये साडा नवाब होऊगा। सो नवाब कपूर सिंह जिहड़े ने वो सिखां दे उदों लीडर थापे गए और बड़े कामयाब लीडर रहे हो। बड़ी कामयाबी नाल उन्होंने अपना रोल निभाया और दल खालसा की स्थापना भी उस वेले फिर नवाब कपूर सिंह ने की। नवाब कपूर सिंह तो बाद फिर मसला बन गया कि हुण अगला कौन सिखां दा लीडर होऊगा। उदों दल खालसा बन गया सी, दल खालसा का कौन मुखी होऊगा। तो उस वेले फिर सरबत खालसा ने फैसला किया कि जस्सा सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़े ने वो दल खालसा की अगवाई करनगे। सो इस तरह सिस्टम जिहड़ा वा चलदा रहा। मिसलां वेले मिसल जिहड़े सी वो इकट्ठे होके अपना अपने फैसले कर लेंदे सी। हालांकि मिसलां दे विच आपस दे विच बहुत मतभेद सी, पर वो जदों इकट्ठे हुंदे सी ते जिहड़े कुछ कॉमन इशूज सीगे उन्हां ते वो सहमति जता के अपने अपने काम करते सी। हालांकि मिसल जिहड़े सी आपस दे विच लड़ाई झगड़े भी करते सी, जंग भी लड़ते सी। बाद दे विच महाराजा रणजीत सिंह का राज आ गया, उदों तो कोई रौला है ही नहीं सीगा। सो उदों सरबत खालसा सदन की लोड़ ही नहीं पई। लेकिन बाद दे विच जदों
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। SGPC ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ SGPC ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ SGPC ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਔਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ SGPC ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲੇ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢੱਠੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1984 ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 26 1986 ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ 3-4 ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ 15 ਜਾਂ 16 ਨੂੰ। ਔਰ ਫਰਵਰੀ 15 ਜਾਂ 16 ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, SGPC ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ 1986 'ਚ। ਇਹ SGPC ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਗਏ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 16 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 1986 ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਇਹ 1986 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦਾ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਸੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ 12-13 ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਡਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, SGPC ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12-14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਿਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, UP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ 24, 25, 26 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਨੋਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਨਦਾਲੋਂ ਡੇਰਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਨਦਾਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਦਾਲੋਂ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲਰਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ 2 ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਨਦਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਡਰੋਨਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੋਂ, ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 40-42 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, 1928 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970-72 ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਔਰ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਉਨੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 200 ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟੀ ਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਜ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 34% ਆ, SC 34% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਦਲਿਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 30-32% ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 12% ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾ। ਔਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੋਟ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10-12% ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।